Yeah, let's get started. Okay. So first, we'll concentrate on our position. So the back, spine straight, and then we'll try to ignore everything around us and close our eyes. First, మన breathing ఒక్కసారి just count of your breathing. దాని తర్వాత when I say breathe in, try to take try to breathe as normal, but when you're breathing, just visualize that the air is going into your body with positive energy, lots of happiness and lots of joy, and it's taking into your body. And then when we are getting the breathing out, then we will imagine that all the tiredness, sadness, negativity is coming out. So let's try this now. So back straight, and we close our eyes, and on count of 1, 2, 3, we'll breathe in. Let all the positive energy get into our body, into all parts of our body. We'll hold it there for like 1 second. Then breathe it out, bringing out all the tiredness, sadness, negativity, completely thrown out of your body. We'll repeat that. Breathe in, all positive energy, happiness, good memories, getting into your mind and every part of your body. We'll hold it there for a second. Then we'll push out with our breath all the negative energy, all the tiredness, sadness, bad memories out of our body. Positive energy inside our body, reaching to all parts of our body, full of energy. We'll hold it there for a second. We'll push out all the negative energy, tiredness, bad memories, push out completely out of your body. We'll do one more time. Good thoughts, happy moments, lots of energy, lots of good thoughts, every part of your body, holding it there for 1 second, completely breathing it out now, taking all the negative thoughts, tiredness, bad memories, throwing out of your body. Last time, we'll take very fresh breath into our body, refreshing every part of our body. Going to give you a lot of energy for the rest of the day. We'll hold it there for a second and push out all the negative energy, all the tiredness, all the sad thoughts completely out of your body. We'll just be mindful for the rest of the 2 seconds, just breathing normal and trying to sink everything into our body, into our system. And when we feel ready, we'll rub our palms together, and keeping the eyes closed, we'll place our palms on the eyes, and then gently, comfortable, we'll open our eyes. Thank you. Thank you, Vijaya. Thank you. So the question of the day. Yeah, go ahead. Is there a time or situation that intimidated us grow up, which may have inhibited our potential? Mali chadana? Yeah, entirely. Is there a time or situation that intimidated us growing up, which may have inhibited our potential? ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఏమీ లేమేమో అనుకున్నాను. బట్ ఆ క్వశ్చన్ ప్రెజెంట్ అయిన రోజు నుంచి థింక్ చేస్తా ఉంటే ఏమన్నా ఉందా అని
మేబీ మా పాప 4th గ్రేడ్ చదివేటప్పుడు ఇండియా న్యూస్ గాని మీరు ఫాలో అయితే నిర్భయ కేసు అని విన్నారా? Yeah, విన్నాం లక్ష్మి. అది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇంపాక్టెడ్ మీ అలాట్. నేను అప్పుడు పాపని డ్రాయింగ్ క్లాస్ కి వాటికి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు 7 అయిపోతే రావడానికి ఇంటికి నాకు భయం వేసేది. టైం పట్టింది దాంట్లోంచి బయటికి రావడానికి. ఐ థింక్ అది ఇంకా నా మనసులో ఉన్నట్టుంది. అందుకే నేను మా పాపని ఎక్కడికి వాట్ ఎవర్ హ్యాపన్స్ నేను తను ఒంటరిగా వదలలేనేమో అని అనిపిస్తుంది అనమాట. అది గ్రోయింగ్ అప్పుడు ఎప్పుడు నాకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటివి చూడలేదు, వినలేదు. బట్ పెరిగిన తర్వాత చేసిన ఇంపాక్ట్ ఇంకా ఉందేమో నా మీద అనిపిస్తుంది. చాలా హారబుల్ సిచ్యువేషన్. ఎనీబడి హూ ఇస్ హ్యావింగ్ విజయ, మీరేమన్నా ఇలాంటిది ఫేస్ చేశారా? అంటే జనరల్ గా పాసింగ్ ఆన్ టు విజయ. నేను టార్గెట్ ఫస్ట్. అలాంటివి కాదు. విని కానీ చూసి కానీ ఎక్కడైనా ఎనీథింగ్ ఇలాంటిది అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. స్మాలర్ దెన్ దిస్. డెఫినెట్లీ. నేను ఈ క్వశ్చన్ చదవగానే ఐ డిడ్ గెట్ సమ్ థాట్స్ ఇన్ టు మై మైండ్. అందరికీ ఎట్లా ఉందో నాకు ఐడియా లేదు. బట్ నేను వెన్ ఐ వాజ్ గ్రోయింగ్ అప్, ఎస్పెషలీ ఐఎమ్ ది లాస్ట్ చైల్డ్ ఇన్ ద హౌస్, 4th child in my own family, but then I've got loads of cousins, చాలా మంది cousins ఉండే, and unfortunately I'm the darkest in the family. Darkest as in, like, you know, I'm not the lightest color of skin. At least now కొంచెం ఓకే, UK weather ఏదో కొంచెం తెల్ల చేసింది కొంచెం అన్నా. But before, you know, when I was like college, school especially, and sports, and I was quite into sports and a lot of activities, ఎప్పుడు ఎండలో పడి తిరిగేదాన్ని. So, you know, like ఆ టైంలో, and I had grandparents as well, both maternal and paternal, and lots of uncles and aunts and all. And when you hear them talking, అరే వాళ్ళ కూతురు చూడు ఎంత అందంగా ఉంది, వీళ్ళ పాప చూడు ఎంత అందంగా ఉంది, దానికైతే పెళ్లి తొందరగా అయిపోతుంది, something like that. You know, those kind of conversations always used to get into my head and my 2 brothers are luckily very, very handsome. They're like, you know, heroes laga untaru. Nenu ma akka iddaram koncham on the other side anamata. Somehow it went cross completely. But atla unnappudu, especially when in a family, when they're like talking about your brothers being so handsome, and then they're like, oh, sarle ma maamulga untadi, and things like that. Especially when it's my sister's wedding time. She's quite older to me. Tana wedding time lo, I used to see her and I'm thinking, my God, this is like, I'm like out of place completely. I'm like, I'm never going to be like a good person, or, you know, appudu good person is like being applauded by everybody, and it's just being appreciated by everybody for whatever reason. Appudulo it was not like, oh, chadvestunavu nu edo peekestunavu, nothing like that. Mind my language. But yeah, but appudu entante, this was when I was 7th, 8th grade. So that for that actually hindered me a little bit. That used to be intimidating. And parties kellalante, I would hate it because, especially, Roja knows my hair is thick, okay, and now people I like your hair, Vijaya. problem now people think, oh, it's nice, but apputlo there's no hairstyles and all, you know, you have to put your hair, and na hair eppudu jadegane half lo ఊడిపోతుండే, you know, because it's so thick, it's gone really low now. But a party ki ellalana, ready kavalanna, that same boring jada, that same and you know, any colors won't suit you well, you are looking always not the nicest person. So it was quite intense on me our time lo. But after that, after like 10th, 11th, 12th, I think, 11th and 12th was still difficult for me. But I think when I did my post-graduation was a turning point for me. Like, you know, graduation and post-graduation was a turning point. Then I was like, okay, all these don't matter at all. All what matters is, because I was like topper in everything, appudu college lo topper, school lo topper anagane, then people will be like, you know, attracted towards other things, and then they'll start talking good about you. And that's when I was like, okay, physical doesn't have to be really stopping to you, you know, stopping your growth and all. But those were the moments where I was really intimidated. I think not like completely sulking em kaadu, but some moments which I thought for a bit that I was never cope, but I'm out of it, thankfully. Yeah, I think that is a very common connection, commonly related. I think probably these days teenagers probably still go through those situations, but yeah, that's a very commonly
connected thing to many people, I believe. Yeah. Vijay, you want to pass it on? Or you wanted to say something, Lata? No, I just wanted to add to that it's very common even now. Like, you know, I have growing up teenage niece and all, so they will be like how I'm looking. అంటే మా అమ్మ చెప్పారనమాట, అద్దం ముందు ఎవరైనా ఆడపిల్లలు మగపిల్లలు ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు అని అంటే టీనేజ్ హిట్ అయింది వాళ్ళకి, ఆర్ యునో ప్రీ టీన్స్ అని. సో అది ఉంటుంది, దట్ ఈస్ క్వైట్ న్యాచురల్. లైక్ యునో it is pretty common, but it's very important. Like what she raised is a very valid point, because it just lowers down your confidence, and it ఏదో మనలో ఏది పొటెన్షియల్ లేదు, ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు మనలో ఉన్న లైక్ ఏది లేదో ఆర్ ఏది ఎవరో పాయింట్ అవుట్ చేస్తున్నారో హైలైట్ చేస్తున్నారో దాని గురించి ఆలోచిస్తాం. మన పొటెన్షియల్ మనలో చాలా క్వాలిటీస్ ఉంటాయి, అది ఎవ్వరూ హైలైట్ చేయరు అన్లెస్ లైక్ వాట్ షీ సెడ్ అకాడమిక్లీ, లైక్ వెన్ షీ వాజ్ డూయింగ్ గ్రేట్ అండ్ ఆల్, అప్పుడు వాళ్ళు అది ఫోకస్ చేస్తారు. బట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫిజికల్. అందరికి ఆ చూపులే ముందు కనపడతాయి, దాని వెనుకున్న మనసు అది ఎవరికి కనపడదు. సో Lakshmi, yeah, quick, if we can, then we'll move on to the next person. UP topper Papa. She's Yeah. topper in grade. Our Facebook story చూసి comment like, I shouldn't have topped in the 10th grade. I know. So I know bad. she was like, I should have got lesser marks so I wouldn't be limelighted. ఇది ఇప్పటికీ ఉంది, and nowadays it's even more kids, and we have to face it because ఇప్పుడు trolls and you know all those things ఏదైనా సరే వైరల్ అంటున్నారు. సో at least we are better off in those days that మనకి at least close circles లోనే ఉండేది. It was not like in a wider worldwide circle. So we are blessed, and at the same time we went through lot. Vijay, you want to pass it on to the next person? I think Lata can continue with her experience. Yeah. So okay, I'm sorry I jumped in and then, you know. No, not Thank at all. you. Yeah, thank you, Vijaya. So similar to your experience, even while I was growing up, like we are three, older brother, me in the middle, and then younger sister. So like complexion wise, I didn't have any that kind of spark. I mean, no comparison and all, because both my brother and my sister were little darker than me, and they never used to get bothered. For me, the issue came regarding height. ఎందుకంటే after like we hit puberty, whatever height 14-15 లో వచ్చిందో I sticked on to that. And both my brother and sister, like they grew up tall. They're like my brother is like 6'1" and my sister is like 5'7". So ఆ తర్వాత like you know constantly I grew up in Delhi. So అక్కడ ఉండేవాళ్ళు opposite Punjabi family or whoever, you know, neighbor aunties and all. So badi choti hai, choti badi hai. So my mother stopped us both sisters walking together. ఎందుకంటే అందరూ కళ్ళు పడుతూ ఉంటాయి కదా, లైక్ చెప్తూ ఉంటారు. అంటే see, it doesn't really matter, height, complexion, anything don't matter, but then అవతల వాళ్ళకి ఇదే కనపడుతుంది, like general public కి వాళ్ళు ఇంకేమి, they will not even think twice whether it's hurting anybody or anything. Even మా చెల్లికి relatives లో కూడాను, because she's slightly, you know, just 1-2 dark shade of darker, సనే నువ్వు కాకిలాగా ఉన్నావు అంటే చిన్నప్పుడు మామూలుగా in a fun way only, but she'll always brush it off. She probably was the stronger person. She's like, I don't care what people think, I know what I am. Like how Vijaya is into sports and all, even she was lot into it. She's like, I don't care, I don't bother, I'll do what I want to do. But then nenu little sensitive, so height or complexion or anything you compare, then later on, like after going to college and all, then we overcome with that it's okay. అదొకటే కాదు, బట్ దెన్ యు నో యూ హ్యావ్ టు ఓవర్కమ్. బట్ దెన్ యా, రిలేటివ్స్ అండ్ ఆల్, ఓ కొంచెం పొడవు ఉంటే బాగున్ను, పెళ్లి అంతా బాగుంది, కొంచెం పొడవు ఉంటే బాగున్ను, ఇలా ఉంటే, వీఆర్ నాట్ మోడల్స్ ఆర్ ఎనీథింగ్. అండ్ దెన్ యు నో I want to add to this because that dampened my dreams of becoming an air hostess. I mean, I don't know why that weird thing was there, or okay, one that was a career choice, but it's like, arey tera to height hi nahi hai, no, how would you even go? But still I tried. I went for a walk-in interview and I gave an interview, and then I tried, but of course I was not selected, not basis of the height or anything, but still, you know, and I'm not like very tall or very short, but still on an average height la unna sare, people have spread the news that, you know, mari pottiga unnaru or mari podavuga unnaru. Anything in the world is a problem for anyone. I want to end with that.
no matter how well you do, but then you have to prick something on the other. Thank you. I'll pass it on to Sri Lakshmi. Sri Lakshmi went through. She gave the Oh, initial. she gave them, right? So I'll pass it on to Roja. థ్యాంక్స్ లత. Thank you. నాకు ఈ క్వశ్చన్ పెట్టినప్పటి నుంచి థింక్ చేస్తూనే ఉన్నాను. ఎంత థింక్ చేసినా నాకైతే ఏం రాలేదు. You're blessed. You're blessed. రాలేదో, అలాంటివి ఎప్పుడు నేను ఫేస్ చేయలేదో, ఉన్నా నేను పట్టించుకోలేదో తెలియదు మరి. సో నాకైతే ఎప్పుడు అనిపించలేదు మరి. హ్యాపీగానే, అంటే హ్యాపీ అంటే అందరూ హ్యాపీగానే ఉన్నారు, బట్ లేరని కాదు. బట్ ఐ డెంట్ బాదర్ అవన్నీ. Key to happiness. Key to happiness. We have to learn a lot from you. This is what it is. అంటే నేను ఎక్కువ ఎప్పుడు కంపేర్ చేసుకోను ఒకరితో ఒకరిది. నేను నాలాగే ఉండాలనుకుంటాను. సో నాకే ప్లేస్ కాలేదు. నెక్స్ట్ అది తొందరగా రికగ్నైజ్ అవడం, ఇట్స్ అ బ్లెస్సింగ్. దట్స్ ట్రూ. రోజయ్య. నెక్స్ట్ మాలిని. థ్యాంక్స్ రోజు. నాకు చిన్నప్పుడు నాకు డాన్స్ అన్నా అథ్లెటిక్స్ అన్నా చాలా ఇష్టము. కానీ సింగింగ్ కూడా ఆబ్వియస్ గా ఫస్ట్ సింగింగ్. కానీ నేను ఊరికే నాకే నేను పాడుకుంటూ ఇలా ఉండేదాన్ని. ఎవరైనా వింటే షైగా ఫీల్ అయ్యేదాన్ని. తర్వాత అంటే నాలో ఉన్న నేను ఎవరికి చెప్పలేదు. కానీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్ వింటూ బాగానే పాడుతున్నావు కదా అనింది. బట్ కానీ నాకు బాగానే పాడుతున్నా అని చెప్పినా కూడా నాలో కాన్ఫిడెన్స్ లేదు. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం షైనెస్ అనేది ఉంది. కానీ అలా అని ఇంట్లోనూ చెప్పలేదు. ఇప్పటికి ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా నేను ఎవరైనా ఉంటే నేను పాడను. కానీ నేను ఒక్కటే ఉంటే బాగా పాడతాను. బట్ కానీ అది అంటే ఎవరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమో, నేను సరిగ్గా పాడనేమో అనేది నాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంటుంది. ఈవెన్ నేను బాగా పాడతానని పక్కన వాళ్ళకి అనిపించినా నాలో మాత్రం నేను తగ్గించుకోవటం అన్నది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. సో అలాగా నేను ఎప్పటికీ కాంపిటీషన్ లో పాడలేదు. కానీ నాకు మ్యారేజ్ అయినాక వచ్చాక ఇక్కడ న్యూ ఇయర్ పార్టీస్ అప్పుడు మా హస్బెండ్ ఓకే లెట్స్ ఒకసారి పాడు, ఎవరి దగ్గర పాడవు కదా, ఓకే ఇక్కడ ఎవరు లేరు మన ఫ్రెండ్సే కదా, పాడు ఒకసారి, ఎలా పాడతావు అంటే ఫ్రెండ్స్ కూడా సపోర్ట్ ఇచ్చి ఓకే నేను కూడా కలుస్తాను నీతో అని ఒక వన్ ఆఫ్ ద ఫ్రెండ్ వచ్చి నాతో పాడింది. అప్పుడు పాడాను. అప్పుడు అందరు విని బానే పాడుతున్నా కదా, ఎందుకలా తక్కువ చేసుకుంటా నువ్వు అని అన్నారనమాట. ఆ అవతల నుంచి నిజమే కదా అంటే అలా నాకు సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి లేరేమో మేబీ, అందువల్ల నా టాలెంట్ బయటికి రాలేదేమో. అట్ ద సేమ్ టైం డాన్స్ కూడా ఇందులో అయితే నేను మా హస్బెండ్ కి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే నాలో ఉన్న టాలెంట్ ని రికగ్నైజ్ చేసి అట్లీస్ట్ నేనేం గుడ్ డాన్సర్ గుడ్ సింగర్ అనట్లేదు, బట్ కాకపోతే కొంచెం సపోర్ట్ ఇచ్చి నాలో ఉన్నది షైనెస్ అది కొంచెం పోగొట్టాడు. సో బేసిక్లీ నిన్ను అంటే కైండ్ ఆఫ్ నిన్ను నువ్వు లిమిట్ చేసుకున్నావు. నాకేంటంటే నాకు అది చిన్నప్పటి నుంచి ఉంది. అంటే ఒకరు ఏమనుకుంటారో ఏమో అన్నది ఉంది. మేబీ అది నాకు పక్కనతో డిస్కస్ చేస్తుంటే అనిపించేది కాదేమో, బట్ నాకు నేనే అనుకుని అలా అనుకున్నా. అంటే మేబీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ కూడా కావచ్చు, ఎందుకంటే వాళ్ళు బాగా డాన్స్ చేస్తారు, వాళ్ళు బాగా పాటలు పాడతారు, అందుకని వాళ్ళు కాంపిటీషన్ కి వెళ్తున్నారు అని మేబీ వాళ్ళు డిస్కస్ చేయటం వల్ల ఏమో విత్ ఇన్ ద ఫ్రెండ్స్ లో కూడా. సో నా టాలెంట్ బయటికి తీసుకురాలేకపోయాను. సో దట్స్ ఇట్. శైలేష మా కోసం ఒకసారి పాడాలి మాలిని. ఓకే షూర్, ఇప్పుడైతే కాదు తర్వాత పాడతాను. యాక్చువల్ క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు, బట్ మీరు అందరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తే అందరి దానిలోనూ కొంచెం 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 రిలేట్ అయి ఉంది. లైక్ విజయ్ గారు లాగా, లత, రోజక్క అందరిది. అప్పుడు చిన్నప్పుడు అయితే నాకేం తెలియలేదు, బట్ ఇప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటే అవును కదా అనిపిస్తుంది. లైక్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు మేము ముగ్గురము, అయితే అక్క మాత్రం అమ్మ దగ్గర పెరిగింది, నేను అమ్మ నాన్న దగ్గర ఉన్నాను. సో అమ్మమ్మ ఎట్లా అంటే చాలా గారాబం చేసి పెంచేది అనమాట అక్కని. లైక్ హెయిర్ కేర్ దగ్గర నుంచి పెట్ అనమాట, ఇంకా చాలా బాగా చూసుకునేది. అమ్మ అయితే ఎట్లా అంటే అసలు ఇంకా ఏమి చూసుకునేది కదా, అంటే దేవర్ బిజీ ఇన్ దేర్. అట్లా అమ్మమ్మ దగ్గర చాలా కేరింగ్ పెట్టించారు. డాన్స్ క్లాస్ అంట, మ్యూజిక్ క్లాస్ అంట అతనికి అప్పట్లోనే. లైక్ 90s లోనే సంగీతం మాస్టర్ ఇంటికి వచ్చి నేర్పించేవారు. డాన్స్ స్కూల్ కూడా తను
తాత కలెక్టర్ గా ఉండిండే. సో తను గవర్నమెంట్ వెహికల్లో వెళ్ళి డాన్స్ నేర్చుకోవటం అవన్నీ ఉండేది. బట్ నాకు మాత్రం అసలు డింట్ ఈవెన్ లైక్ అమ్మ అడిగేది కూడా కాదనమాట నన్ను, నువ్వు వెళ్తావా నేర్చుకుంటావా అని. బట్ నేను స్కూల్లో రైట్ ఫ్రమ్ ఎల్కేజీ ఫస్ట్ స్టాండర్డ్ నుంచి ప్రోగ్రామ్ అంటే నా డాన్స్ ప్రోగ్రామ్ ఉండేది. ఏ ఈవెంట్ ఉన్నా కూడా, ఏ కాంపిటీషన్ ఉన్నా కూడా, ఏమున్నా కూడా నావి ఉండేటివి. ఫస్ట్ నేనే వచ్చేదాన్ని. బట్ నాకేదో నేర్చుకోవాలని ఉండేటివి అవన్నీ, క్లాసికల్ డాన్స్ అవి ఇవి అన్ని. బట్ అమ్మ కూడా ఏం అడిగేది కాదు. నేను కూడా అసలు లైక్ రోజుకి ఏం పట్టించుకునేదాన్ని కదా, అరే అక్క నేర్చుకుంటుంది కదా ఇది. బట్ చూసేదాన్ని అనమాట, తను పిక్ చేసుకోవడానికి వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం కూర్చొని చూసేదాన్ని. అప్పుడు నిజంగా అసలు ఏమీ అనిపించేది కదా, అరే అక్క నేర్చుకుంటుంది నేను కూడా అడగాలి అని అనిపించేది కాదు. ఇప్పుడు నాకు ఇవన్నీ చూసాక లైక్ మన పిల్లలు లైక్ మనీష్కి ఏమైనా నేను ఆల్ ద బెస్ట్ అంటేనే కూడా మా పాప మనీష్ అని ఎగ్జామ్ చెప్తేనే మా పాప అంటుంది, ఏంటి నువ్వు అప్ప చెప్తావు నాకు చెప్పవు ఎందుకు అనేసి. అంటే అంత ఉంటుంది వాళ్ళకి, ఈ జనరేషన్ వాళ్ళకి. అదే అప్పట్లో మనకి అసలు ఏమీ లేదు అలాంటివి. ఆ ఫీలింగే ఉండేది కాదు మనకి. అది ఇప్పుడు నాకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో నేను స్పోర్ట్స్ లో కూడా అంతే. చిన్నప్పుడు నేను ఒక్కదానిలో లేచి నడిచి 5th స్టాండర్డ్ లో జిమ్నాస్టిక్స్ లో, అప్పట్లో ఏమీ తెలియదు. 5th స్టాండర్డ్ లో నేను నడిచి వెళ్ళేదాన్ని అనమాట. అసలు అమ్మ వాళ్ళు లేపేవాళ్ళు కాదు, గ్లాస్ పాలు ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు, ఏమీ లేదు. బట్ ఆ సెల్ఫ్ నాకు ఎలా వచ్చిందో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు. అంత ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 o'clock లేసి 8 వరకు 7:30 వరకు అక్కడ ఉండి, మళ్ళీ 7:30కి వచ్చి నేనే రెడీ అయ్యి అవన్నీ అసలు ఎలా చేసుకుంటున్నాము ఎలాగా అనేది నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు. ఇప్పుడు పిల్లలు చూస్తే ప్రతిదీ మనం చేయాలనిపిస్తది. ఆ ఏజ్ లో అసలు అది ఏంటో నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు. లేకపోతే నేను అట్లనా, లేకపోతే అందరూ అలాగున్నారా ఆ ఏజ్ లో అనేది నాకు అసలు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు. నాకు ఆపోజిట్ ఉన్నావు శైలేష నువ్వు. నేను ఎవరికి చెప్పుకోను అట్లా అన్నాను. బట్ నీకే నువ్వు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకున్నా. శైలిషకి ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్. నేనైతే నాకు గుర్తున్నంత వరకు నేను 12th వరకు నిద్రైపోతున్నా. అదే నాకు అర్థం కాదు. ఇప్పుడు నేను అంత ఇదితో ఉన్నానా, లేకపోతే అందరూ అట్లున్నారా అనేది. లేదా నా ఫ్రెండ్స్ కూడా అనేవాళ్ళు, వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళు ఇప్పటికీ అలా ఉండేవాళ్ళు అనమాట. బట్ నాకు అది అసలు అనిపించేది కాదు. ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువేమో అనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కసారి. దానివల్ల గుడ్. నా లైఫ్ లో నేర్చుకుంది అదే, కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోవాలి. సో చాలా అయితే డిఫరెన్స్ ఉంది. లైక్ నేను పెరిగిన దానికి, నా పిల్లలు పెరిగేదానికి, నేను ఇంకా బయట చూస్తున్న దానికి చాలా ఉంది. బట్ ఇదైతే నాకు ఎవరు నేర్పించలేదు, ఎవరు లేదు. బట్ నైస్. పాస్ ఆన్ చేస్తావా శైలిష? నెక్స్ట్ సునీత. యా హాయ్. యాక్చువల్లీ నేను లేట్ గా జాయిన్ అయ్యాను, ఒక 5 minutes. నేను వచ్చేటప్పటికి పీపుల్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ యాక్చువల్లీ. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అబౌట్ అదే బిల్డింగ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోతే వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ దట్? క్వశ్చన్ చాట్ లో కూడా ఉంది ఒకసారి, బట్ ఐ ఆల్సో రీడ్. ఓకే. Is there a time or situation that intimidated us growing up which may have inhibited our potential? ఓకే. రైట్. యాక్చువల్లీ నా చైల్డ్‌హుడ్ నుంచి నేను ఇప్పటి వరకు చూస్తే నాకు టచ్ వుడ్ ఐ హావెంట్ ఫేస్డ్ ఎనీ ఆఫ్ సచ్ సిట్యుయేషన్స్ అన్నమాట. నాట్ రియలీ నిజంగా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే మై చైల్డ్‌హుడ్ వెంట్ రియలీ స్మూత్. బట్ వాటెవర్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు కదా, దట్ ఈస్ వెరీ ట్రూ. ఐ హావ్ సీన్ దట్ ఇన్ చిల్డ్రన్. నా ఎక్స్‌పీరియన్స్ లోని ఇట్ నాట్ విత్ మీ, బట్ దెన్ ఐ హావ్ సీన్ చిల్డ్రన్ ఫేసింగ్ సచ్ సిట్యుయేషన్స్. మెనీ అ టైమ్స్ పేరెంట్స్ వచ్చి మాకు పేరెంట్ టీచర్ మీటింగ్ లో వాళ్ళు డిస్కస్ చేస్తారు కదా, ఎస్పెషల్లీ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఇవే ఉంటాయి. లైక్ పర్సనాలిటీ ఇన్సెక్యూరిటీస్, లాట్ ఆఫ్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ చిల్డ్రన్ గ్రో అప్ విత్. అది హ్యాండిల్ చేయలేరు వాళ్ళు, దేనిని ప్రయారిటైజ్ చేయాలో తెలియదు. అండ్ దట్ ఈస్ ద అడాలసెంట్ టైమ్, ద ప్రైమ్ టైమ్. దే హ్యావ్ టు పుట్ ఎ చెక్ ఫర్ దట్ బికాస్ దట్ ఈస్ హిండరింగ్ దేర్ గ్రోత్. సో అలాంటి టైంలో మనము వాళ్ళని కరెక్ట్ గా నరిచర్ చేసి, ఇఫ్ యూ ఛానలైజ్ దేర్ ఎనర్జీస్ అండ్ డైరెక్ట్ దెమ్, ప్రాబ్లీ వాళ్ళు దే విల్ అచీవ్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ టు అచీవ్.
చాలా వీళ్ళు ఫేస్ చేశారు. లైక్ ఇప్పుడే మన కలీగ్స్ డిస్కస్ చేశారు. కానీ వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళంతట వాళ్ళు పడి లెగిచి నేర్చుకున్నారు. బట్ వాళ్ళు ఇలాంటివి ఉంటాయి సమస్యలు, ఇలాంటివి యూ హ్యావ్ టు ఎన్కౌంటర్ అండ్ పిల్లల్ని మనం ఇఫ్ యూ ఎడ్యుకేట్ దెమ్ ప్రాబ్లీ దే విల్ హ్యాండిల్ ఇట్ డిఫరెంట్లీ అని అనిపిస్తుంది నాకు. Yeah. Yeah, I Thank think you. that's so true, Sunita. I Yeah. think that is also the purpose. And ఇప్పుడు మనం various questions ప్రతి month we discuss is also for us to stop and think and see what kind of environments we want to bring in to our children and our children in the జ్ఞానం, and what kind of environments we want to avoid, or ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు if we come across a situation like that with our kids, math class or English class, it doesn't matter. But if we come across, it'll be great if we can stop and take a little moment and see if we can, The culprit. positive, yeah. Yeah, I So want to it's like- add here. The culprit here is the comparison, be it at home, outside, anywhere. The comparison is there, then it brings down the confidence in the child, and then whatever potential is there, వాళ్ళు అది పెట్టలేరు. And then ఇక్కడ అందుకనే కదా, like western countries లో you don't even discuss grades. Back in India మనం చేసేవాళ్ళం కదా, ఓ వీడికి 20 వచ్చాయి, 30 వచ్చాయి. So people like naturally, non-intentionally they look down upon kids. They may be like, for example, in my situation, my own classmate, like 10th, 12th దాకా ఉన్నది. So she was like mediocre కన్నా తక్కువ ఫెయిల్ అయ్యేది ఇది అనేది. So we used to think like how, what? But in comparison, చూస్తే I'm doing nothing here in the sense like in a career wise or whatever. But then she's running a successful preschool in Vizag, and then she's very good artist, and she shaped herself. She's in the leadership role. Ante at whatever 11th, 12th lo, 10th, 9th lo ela undevaru, and then they made up to themselves like something. And then sometimes I sit and look at myself and I'm like, what am I doing, or where am I? And it's not like comparison, but I'm just saying that we cannot judge a book or a person by their cover, Adi. So maybe we have to teach that in kids. Yeah, I think that's Don't that gives me compare. another round of goosebumps, and I think I'm the person that's left behind, so I'll just take it too. That's true. Actually, I believe strongly, very strongly that. Na situation koste obviously question ochindi long back, but I don't know. Same issue as Roja. I think chinnappudu those few things meer cheptunnappudu few things have come into my thoughts. So చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరైనా ఏదైనా కామెంట్ చేస్తే నీకు ప్రాబ్లం అయితే, ఐ మీన్ ఎవరైనా కామెంట్ చేస్తే దట్స్ యువర్ ప్రాబ్లం, దట్స్ నాట్ మై ప్రాబ్లం అన్న యాటిట్యూడ్ ఉండేది. అట్ ది సేమ్ టైం చాలా వరకు కామెంట్ చేసినవి కూడా అర్థమయ్యేది కాదు. సో సేమ్ నాకు కూడా అదే, వాళ్ళు కామెంట్ చేసినారని కూడా తెలియదు. అది దాట్ వాస్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్లస్ అండ్ లక్ అన్నమాట. బట్ ఐ థింక్ ఇగ్నోరెన్స్ ఇస్ బ్లిస్ అన్నారు కదా, మంచిదే కదా, అర్థం కాకపోతే. లక్ష్మి. Yeah. And but couple things definitely, I think, which I used to feel small about, again how I perceived అనేది. ఒకసారి మాలిని చెప్తుంటే గుర్తొచ్చింది. ఒకసారి ఎప్పుడు పాడమంటే అందరూ పాడు అంటే క్లాస్ రూమ్ లో పాడాను, ఎవరో కామెంట్ చేశారు. ఆబ్వియస్లీ ఐఎమ్ నాట్ గుడ్ సింగర్, ఐ క్యాన్ సింగ్ వాట్సోఎవర్. ఐఎమ్ ష్యూర్ దట్ మే హ్యావ్ హిట్ మీ సమ్వేర్. డెఫినెట్గా ఐ థింక్ దట్ వాస్ వన్ ఇన్సిడెంట్, ఇఫ్ ఐ రిమెంబర్ నౌ, then definitely that had hit me at that point. And ఇంకొకటి, అమ్మ ఎప్పుడు నాకు క్లోత్స్ ఫుల్ లెంత్ పెరుగుతుంది అని చెప్పి క్లోత్స్ ఫుల్గా నెవర్ వాజ్ ద సైజ్. సో దాట్ వాజంట్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఫర్ మీ. అంటే ఒకసారి బర్త్డే అంటే ఇంకా షీఈ్ నాట్ అని నాకు ఛాన్స్ ఫ్రీడమ్ దొరికినప్పుడు నేను వెళ్ళి పొట్టుగా కుట్టించుకోవచ్చు మునిగిపోకుండా నైట్ ఇలా కాకుండా బాగా పడ్డాయి. But it was fun, good remembering all those things. But yeah, I think probably it's just how I perceived moms. But otherwise, I think ignorance is what helped me అనిపిస్తుంది. క్రాప్ టాప్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు.
ఇప్పుడు కష్టం. అది అందరికీ ప్రాబ్లం అనుకుంటా. చిన్నప్పుడు అమ్మ వాళ్ళు కొంచెం సైజులు కొంచెం ఎక్కువే తెచ్చేవాళ్ళు. సో అట్లా మనం చెప్పలేము కదక్క. అది కామన్ అప్పుడు. నేను అడిగాను వాళ్ళని. నువ్వు అడిగాక నేను అడిగే మెంటాలిటీ కూడా కాదక్క. ఏడ్చుకుంటా కూర్చుంటాను నేను. అది ప్రాబ్లం నాది. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంతా ఏంటంటే బీయింగ్ ఐ మీన్ నాట్ లైక్ కేర్లెస్ బట్ బీయింగ్ లైక్ బిందాస్ అండ్ బీయింగ్ లైక్ వెరీ కాన్షియస్. ఇక్కడ 2 different stark personalities అన్నమాట. లైక్ మీ అండ్ మై సిస్టర్. సో షీఈస్ లైక్ ఐ విల్ వేర్, ఐ విల్ డూ వాట్ ఐ ఫీల్ గుడ్ అబౌట్ ఇట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ లైక్ పొట్టి అండ్ కొంచెం దిబ్బగా ఉన్నాను ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇన్ కంపారిజన్ చేస్తే ఏమీ లేదు, బట్ పీపుల్ కంపేర్. బట్ దెన్ నేను కట్ స్లీవ్ ఇప్పటికీ కూడా ఐ కెన్ నాట్ వేర్. ఐ మీన్ I will be very conscious. And then I mean it's not just about my arms or anything, but in general like you have that thing right from your teenage years untundi. So she will always like tan manipallo chadukundi and then she will always wear and do. So I remember like I finished my college and then ati kashtam meeda ma mummy emani nee ishto nu em cheskunto chesko ani oka dress ante salwar kameez ade kurta tisnali kuttinchukunnanu annamata. And very bravely I bore it one time, taking out my inhibition. Okay, let me just wear, who will say what will happen ani. So it takes a lot of courage and it's all about your personality, like how we think. Half the people don't even care. So that is what the attitude should be. ఇప్పుడు వచ్చింది ఇంత వయసు వచ్చాక, ఆ టైంలో ఇప్పుడు లేదు. నాకైతే ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి అక్క బట్టలే అనమాట. అక్క మళ్ళీ నాకు ఈవెన్ ఇప్పుడు కూడా ఒక 7 years తర్వాత ఇండియా పోయినప్పుడు మంచి షాపింగ్ చేసుకుందాం అంటే ఆల్రెడీ అక్క 2 సూట్ కేసులు సర్ది పెట్టేసింది, అవి తీసుకెళ్ళు అని చెప్పి. అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇంకా వద్దులు ఏమన్నా కదా ఇవే తీసుకెళ్తాను లేదు. ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా అవే నాకు. It's all about మన కాన్ఫిడెన్స్ అంతే. మన కాన్ఫిడెన్స్ డూ వాట్ యూ లైక్ టు డూ. అది చాలా మందిలో ఉండదు. లైక్ ఐ అగ్రీ విత్ మాలిని ఆల్సో దట్ ఈవెన్ ఐ యామ్ లైక్ అది అప్పట్లో లేదండి, ఇప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి నేను అలా పిల్లలు అలా ఉండకూడదని ఐ విల్ గివ్ ఫ్రీడమ్ టు దెం. అవును, ఇప్పుడు పిల్లలకి మనం ఇవ్వక్కర్లేదు కూడా. దే లైక్ దిస్ ఇస్ మై లైఫ్, మై రూల్, మై థింగ్ అన్న రకరకాల యాటిట్యూడ్ లో ఉన్నారు వాళ్ళు. అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఓకే నేను చేయలేనేమో అన్న థాట్ ఎప్పుడైనా వస్తే మా పాపకి కానీ బాబుకి కానీ ఐ యూస్ టు టెల్. అంటే ఆ సపోర్ట్ అనేది నాకు లేదు కదా అప్పుడు. సో వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ ఐ యామ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఆన్ ద కిడ్స్ నౌ. You're doing great.